Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi. يا بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة باعث في الصباح ومن ساء
المختار في يوم القيامة للعبيد المشرع حين الغدا ولدا أدري في وزيدا ومكانا وصلوا على من حبه الله ومن خاتم الرسول من علموا علما وأسماء ونسلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علموا علما وأسماء يا على بيت النبي السيد الأرضي لهم بنات يدي وبني الترابي يا على بيت النبي السيد الأرضي لهم بنات يدي وبني الترابي
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب محمد أكرم نعيم يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد عند الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى ورمتك وأخلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على
اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قدرت هذا الحبيب علت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب الوجود الإلهي على أهل الوجود تزيد ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين السعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرآن كشف هذا المسؤول ليبلغ ذا نور كاملا في عين الدور نوره فاق كل نور وقد الحق حكما على من عطم الله عليه النعمة صلى الله عليه من خواص الأمة أن يحضر عند أمة تعنيها للعود ومشاركة لا بهذا السبات المقدور صلى الله عليه وأظهر بذنبك ليس سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الغر العين من كسب الله من أشراف بالكسبة وافيا صلى الله عليه فاطمة التي رأوا على ظهوري وجودات المولود فهو فلمت مع الكمال من النور عن عمود وبدت العبد المحمود مذعن لله بالتحديد والسجود فحلت يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 محمد يا نبي سلايك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون وبدينا بوجود المصطفى أحمد وبهذه
أنت الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلك إنك نزعا وبداية إلهي كل هذا الليل لك بصرا يا نبي سلام عليك يا رسول الله عليك يا أحسن سلام عليك صلوات الله عليك وبدينا نفذا سبيل يا الله دين السعادة والرشاد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله بديوان خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة في ترشاد أشرف رسل محمد والسلام المستقيم نور كل حين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka binur al-fahmi wa akhrijna min al-dhulumat al-wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآل آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya muliakan Bapak Rudi sekeluarga, mudah-mudahan beliau panjang berumur Allah, diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala. Demikian juga Bapak Kiai Joko, demikian juga Bapak Farid, demikian juga Bapak Yus. Lupa pula Ibu Kepala Desa Raja Polo Besukir. Demikian pula Bapak Gatot. Tak lupa pula Bapak Muji sebagai Ketua Banser. Demikian juga Bapak Kampung Baru, Bapak Suroto, dan jamaah gedangan yang hadir semuanya, Raja Polo Persil, Raja Polo Kerajaan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan barakah zahir dan batinan oleh Allah. Demikian juga Bapak Darman, Pak Haji Ibrahim dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya kita doakan mudah-mudahan acara haul Bapak Ibu Sati, mudah-mudahan Ibu Sati diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diterangkan kuburannya oleh Allah Ta'ala, serta diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala. Fatihah. Demikian juga Fatihah yang kedua. Kita doakan juga semoga tahun 2019 ini Bapak Prabowo bisa memimpin bangsa ini demi persatuan dan kesatuan anak bangsa, demi keutuhan NKRI. Mudah-mudahan beliau bisa menduduki pemimpin presiden di Indonesia ini. Surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pentingnya acara haulan pada malam ini dirayakan, mengingat yang pertama merayakan haulan itu sendiri adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah
mengadakan haulan sahabat-sahabatnya yang mati dalam perang Badar. Ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan orang yang hidup sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'al Yasin ala mautakum." Bacalah Yasin untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan orang yang hidup sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau tidak sampai, tidak mungkin Gusti Kanjeng Nabi itu membacakan doa untuk arwah sahabat-sahabatnya yang mati dikubur di Baqi. Kalau seandainya bacaan orang-orang yang hidup itu tidak sampai kepada orang yang mati, maka niscaya tidak akan ada yang namanya doa-doa yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tentunya kalau ini dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka anak tersebut dikategorikan anak yang berbakti terhadap orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Karena sebagian anak ini berbakti pada waktu hidupnya, tapi tidak berbakti pada waktu meninggalnya. Tapi orang yang paling afdal bersikap baik terhadap orang tuanya, berbakti pada waktu hidupnya, demikian juga berbakti pada waktu telah meninggal dunianya. Bagaimana berbakti pada waktu hidupnya? Dengan kita ini mendatanginya, kalau itu orang tua kandung kita, berlemah lembut di hadapannya, memberikan yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Karena hal yang demikian ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua itu tidak sama kedudukannya dengan istri. Orang tua itu tidak sama kedudukannya dengan teman, tidak sama kedudukannya dengan saudara. Orang tua itu kedudukannya sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kalau kedua orang tua kita ridha terhadap kita. Ridha Allah bil walidain. Ridhonya Allah Ta'ala ini ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Demikian juga murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Artinya, kalau kita berbuat baik terhadap orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho terhadap kita. Kalau kita semasa hidupnya pernah memberikan hal yang terbaik terhadap orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi amalan-amalan anaknya tersebut. Kalau seandainya orang tuanya telah meninggal dunia, dihauli, dibacakan Fatihah, kemudian sedekah yang mana pahalanya ditujukan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, ini sudah masuk kategori berbakti terhadap kedua orang tuanya setelah meninggal dunianya. Dengan mengirimkan Fatihah, orang tua yang ada di alam kubur, dia dapat menerima kiriman dari orang yang hidup berupa pahala
yang mana pahala tersebut bisa mempengaruhi, menyebabkan orang tuanya diringankan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah Ta'ala segala kesalahan. Bisa menyebabkan diterangkan kuburannya oleh Gusti Allah. Bisa menyebabkan orang tuanya yang ada di liang kubur diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, serta diterangkan kuburannya oleh Gusti Allah, serta diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala. Khususnya yang dihauli pada malam ini yaitu Ibu Sati, mudah-mudahan diterangkan kuburannya oleh Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan hukum yang tiga dengan hukum yang tiga di dalam Al-Quran. Yang pertama, mahabbatullah, mahabbatur Rasul, cinta kepada Gusti Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syukur kepada Allah Ta'ala harus disertai syukur terhadap kedua orang tua kita. Artinya kalau kita ini bersyukur kepada Gusti Allah tapi tidak bersyukur pula terhadap kedua orang tua kita, maka syukur ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuqarinu syukrullah bi syukrul walidain. Syukur kepada Allah, wajib juga bersyukur terhadap kedua orang tua kalian. Demikian juga yuqarinu shalah bi zakat. Salat dengan zakat. Hukum yang tiga ini di dalam Al-Quran dengan hukum yang tiga tidak bisa dipisahkan. Terutama yang berhubungan dengan haulan. Kalau itu orang tua, maka dicatat berbakti terhadap orang tuanya yang telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada balasan yang langsung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia sebelum balasan itu di alam akhirat, seperti berbakti dan durhakanya anak terhadap orang tua. Kalau kalian itu berbakti terhadap kedua orang tua kalian, kalian baik terhadap orang tua kalian, kalian membanggakan terhadap orang tua kalian, maka spontan Allah Ta'ala akan membalas di dunia sebelum balasan itu di alam akhirat. Yang pertama, Allah akan panjangkan umur anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Makanya sampai tengeri, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bakti terhadap orang tuanya pasti dipanjangkan umur oleh Allah. Pasti dipanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqi falyabir walidayhi wal yasil rahimah." Kalau kalian ini ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian dan sambunglah tali persaudaraan. Ini yang pertama, orang kalau sudah bakti terhadap orang tuanya pasti dipanjangkan umur oleh Gusti Allah. Yang kedua, dampak dari orang yang berbakti terhadap kedua orang tuanya, yang kedua, Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Allah akan lipat gandakan keberkahan dalam hartanya. Makanya kalau orang berbakti terhadap orang tua itu melarat, itu tidak ada ceritanya. Ya maksudnya sampai bakti kerja,
Sampai bakti terhadap orang tua tapi sampai nganggur ya tetap aja ya bodoh-bodoh. Bekerja itu sebagai sebab untuk mendatangkan rezeki. Rasulullah mengatakan, "Man sarra an yamudda lahu fi umri wa yazadu lahu fi rizqi, falyabir walidayhi." Jika kalian menginginkan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Gusti Allah, berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian. Tapi begini, bagaimana kalau orang tua saya ini nyuruh saya beli togel? Jangan sampai ngikutin. Nanti kalau saya tidak ngikutin, saya di doa ndak. Kalau yang namanya perintah maksiat itu tidak wajib dituruti. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Kalau orang tua sampai memerintahkan sampai tidak sholat, ya ojo didengarkan. Kalau orang tua sampai memerintahkan sampai ini, umpamanya supaya beli togel, ya ojo didengarkan. Orang tua sampean menjual diri sampean, naudzubillah min dzalik, umpamanya dengan harga yang sekian-sekian untuk sebuah maksiat, jangan dituruti. Paham tidak? Paham tidak? Berdasarkan sabda Gusti Kanjeng Nabi, la ta'ata fil maksiat, tidak wajib nurut kalau diperintahkan berbuat maksiat. Anaknya, kalau tidak mau kamu saya doakan tidak selamat, tidak mati. Tapi kalau diperintahkan baik, wajib dituruti. Ini masalah orang tua tidak boleh dibuat mainan. Kalau orang itu semasa hidupnya berbakti terhadap orang tuanya, Allah akan berikan balasan di dunia 3 sebelum balasan nanti di alam akhirat. Yang pertama, Allah Ta'ala akan panjangkan umur anak tersebut. Yang kedua, Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Yang ketiga, nanti anak sampean itu akan berbakti terhadap sampean. Makanya sampean jangan heran kalau anak sampean lama sama sampean. Sampai coba berpikir dengan jernih, ingat-ingat masa lalu sampean, bertahap pelan-pelan. Apakah sampean pernah lama terhadap orang tua sampean? Oh, tidak pernah, tidak mungkin. Coba diulangi lagi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebutkan, birru aba'akum yabarrukum abna'akum. Berbaktilah kau terhadap kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti terhadapmu. Kalau kalian pernah memberikan makanan terhadap orang tua sampean, makanan kesukaan orang tua sampean, suatu hari nanti kalau sampean sudah menjadi tua, anak sampean akan datang memberikan makanan yang istimewa buat sampean. Kalau sampean pernah membahagiakan orang tua sampean, tunggu pasti anak sampean nanti akan berbuat hal yang sama sebagaimana sampean berbuat terhadap kedua orang tua sampean. Kata Nabi, birru aba'akum yabarrukum abna'akum. Berbaktilah kau terhadap kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau sudah orang berbakti terhadap orang tua ini, Bapak Ibu sekalian, maka akan diberikan berkah hidupnya oleh Gusti Allah, akan diberikan keistimewaan oleh Gusti Allah. Saya akan ambil kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini berada di jantung kota Yaman, negara Yaman. Nabi menyebutkan berkali-kali tentang Uwais Al-Qarni, di mana doanya mustajab.
Uwais Al-Qarni pernah terjangkit penyakit belang. Semuanya diberikan sembuh oleh Allah Ta'ala, anggota tubuhnya cuman sedikit ada bekas di telapak tangannya. Nabi menganjurkan kepada sahabat, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Karena Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Berkat baktinya terhadap orang tuanya, terutama ibu Uwais Al-Qarni. Di mana Uwais Al-Qarni ini, Bapak Ibu sekalian, sangat berbakti terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Apa yang diucapkan oleh ibunya pasti dituruti. Ibunya minta makanan ini, dibelikan oleh Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini kehidupannya sederhana, tapi ada aja rezeki. Sampai suatu hari Uwais Al-Qarni ini dibisikin oleh ibunya sendiri. Wahai anakku Uwais, apa-apa yang ibu inginkan nak, kau telah memberikan yang terbaik buat ibu. Satu yang belum ibu ini laksanakan dan sangat ingin sekali ibu laksanakan. Apa itu ibu? Ibu sangat kepingin melaksanakan haji Baitul Haram. Kaget Uwais Al-Qarni. Ini dari Yaman ke Arab Saudi ini, kalau pesawat 1 jam sih. Kalau mobil keras jalan 100, 1 hari 1 malam. Tapi kalau berjalan kaki bisa 2 bulan, bisa 1 bulan setengah. Uwais Al-Qarni kebingungan waktu itu. Ya Allah, bagaimana ini ibuku mau kepingin berangkat haji sedangkan saya tidak punya apa-apa ini. Akhirnya Uwais Al-Qarni menyanggupi permintaan ibunya tadi. Uwais Al-Qarni di sini Bapak Ibu sekalian mempunyai uang secukupnya. Uwais Al-Qarni beli sapi kecil, atau dalam bahasa Jawanya bempeng. Beng ya, beng. Beli beng. Lalu yang namanya sapi kecil beng itu setiap hari Bapak Ibu digendong, dipikul naik ke atas gunung. Rumahnya ditaruh, rumahnya beng tadi, anak sapi itu di atas gunung. Setiap hari Uwais Al-Qarni ini dari bawah, yang namanya anak sapi itu digendong, dipikul, ditaruh di rumahnya di atas setiap hari. Kalau orang Jorok, orang Mesir, kalau gendong sapi dibilang wong edan atau wong gendeng? Hah? Edan atau gendeng? Edan atau gendeng? Nah, sampai yang taruh besok sampean ojo sapi gendong pedus kan. Melaput dari tempatnya Pak Rudi sampai ke masjid kok. Bendino pasti bekali kewacain oleh gitu. Ini Uwais Al-Qarni, anak sapi tadi dipikulnya setiap hari dari atas ke bawah. Katanya orang, wah ini Uwais Al-Qarni ini sudah konslet ini. Kalau sapi meneng kok digendong-gendong, sapi dia kok digendong-gendong terus, ini opo maunya Uwais Al-Qarni. Tidak peduli omongannya orang, digendong. Yang namanya anak sapi itu dipikul dari bawah ke atas setiap hari, sampai pada akhirnya sapi itu beratnya 100 kilo. Beratnya 100 kilo.
Karena sudah kebiasaan. Jadi yang digendong itu sapi itu ya enteng aja karena sudah kebiasaan Uwais Al-Qarni. Sampai pada akhirnya Uwais Al-Qarni ini tubuhnya sampai berotot, sapi sih digendong. Ternyata Uwais Al-Qarni ini bapak ibu bukan tanpa maksud. Dia itu latihan mikul anak sapi tersebut. Ternyata itu adalah latihan fisik Uwais Al-Qarni untuk gendong ibunya sampai ke Mekah. Begitu tubuh Uwais Al-Qarni otot kuat, tiba-tiba ibunya tadi itu digendong, ya, jalan kaki. Karena ekonomi yang menyebabkan demikian, dari Hadramut sampai ke Mekah itu perjalanan 1,5 bulan. Siang malam Uwais Al-Qarni itu jalan, berhenti sholat, istirahat sebentar, berangkat lagi. Masya Allah. Sampai ke Mekah didoakan oleh ibunya. Sampai ke Madinah, Uwais Al-Qarni pada waktu itu ingin menemui Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata Gusti Kanjeng Nabi tidak ada di Madinah. Gusti Kanjeng Nabi lagi menghadapi peperangan. Maksud hati Uwais Al-Qarni ingin menunggu kedatangan Gusti Kanjeng Nabi. Tapi dilihat kesehatan, dari kesehatan ibunya tidak memungkinkan, maka Uwais Al-Qarni membawa ibunya pulang ke kota Hadramut. Perjalanan 1,5 bulan lagi sampai ke kota Hadramut. Ternyata Uwais Al-Qarni diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, berkah dari doa ibunya, sehingga Uwais Al-Qarni ini mempunyai doa mustajab. Nah ini ya, Bapak Ibu tolong perhatikan ya, tolong ini perhatikan. Kalau ada orang berbakti terhadap kedua orang tuanya, pasti diberikan kemuliaan orang itu oleh Allah Ta'ala. Spontan diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak pakai ditawar oleh Allah, wajib itu langsung diganti oleh Allah Ta'ala. Karena sudah jelas-jelas Allah Ta'ala itu perintahkan bakti terhadap orang tuanya. Qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Menyembahlah kau kepada Allah Ta'ala dan jangan kalian menyekutukan Allah, dan berbaktilah kalian terhadap kedua orang tua kalian. Baik orang tua kalian berusia lanjut, salah satunya atau dua-duanya, fala taqul lahum uffin, janganlah berucap dengan ucapan yang kurang pantas terhadap orang tua kalian. Termasuk durhaka. Kalau umpamanya dipanggil, nah, bu, gitu. Ya bu, tapi cepat berangkat itu kalau dipanggil. Kalau sholat bagaimana? Kalau itu sholat sunnah, wajib sampai batalkan kalau orang tua sampai memanggil. Nah, bu, batalkan sholat sunnahnya. Kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Misalnya bagaimana Habib? Misalnya ibunya jatuh di kamar mandi, pendarahan. Atau ibunya ini kalau dibiarkan jalan nanti akan kepleset masuk ke dalam sumur, maka sampai wajib membatalkan sholat sampean. Kalau itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat. Nah ini ya, tolong perhatikan, ojo wani-wani sampean terhadap orang tua sampean. Jangan mentang-mentang sampean sudah punya suami atau sampean punya istri, lalu orang tua sampean itu dikesampingkan. Orang tua sampean sudah tidak dihiraukan lagi, orang tua sampean sudah tidak direken lagi. Ingat, keberadaan sampean di muka bumi ini sebab musabab ada kedua orang tua kalian. Mau selamat dunia akhirat, jangan berani terhadap kedua orang tua kalian. Mau berkah hidup sampean, jangan berani terhadap kedua orang tua sampean. Kalau sampean lihat orang tua kalian itu ngomongnya agak bawel, cerewet, yo sadari.
namanya orang sudah sepuh ini wajib disadar, wajib disadari. Ojo diladeni. Ini orang tua sampai ini lemah semuanya. Pola pemikirannya lemah, pandangannya lemah, tenaganya lemah, semuanya lemah. Bahkan lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Itu sudah ketentuan dari Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fi khalqi afala ya'qilun. Barang siapa orang yang kami panjangkan umurnya, maka akan aku kurangi semua kekuatan tubuhnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus disadari. Kalau umpamanya orang tua sampai itu agak bawel, agak cerewet, sampean ini diam sampean itu, diamlah, mengalah sampean. Ya, ingat, sampai masih kecil itu disuapi oleh orang tua kalian, digendong. Orang tua kalian itu, kalau sampean mau tanya, umpamanya ini apa Pak? Oh ini pohon kates. 1000 kali orang tua tidak akan pernah bosan mengatakan ini pohon kates terhadap anak tercinta. Tapi kalau anak ini ada batasan-batasan terhadap orang tuanya, meremehkan orang tuanya, sampai berani ngusir orang tuanya, tunggu suatu hari nanti anak sampean bakal mengusir sampean karena sampean mengusir terhadap orang tua kalian. Tunggu, kalau kalian pernah ngomong kasar terhadap kedua orang tua kalian, pasti nanti anak sampean akan berbuat hal yang sama. Makanya harus hati-hati. Hukumnya Allah Ta'ala ini adil. Kalau orang berbuat baik, dia akan melihat hasil dari perbuatannya sendiri. Kalau dia berbuat kejelekan, dia akan melihat hasil perbuatan kejelekannya sendiri. Maka pada saat orang itu durhaka terhadap kedua orang tuanya, Allah akan menghukumnya dengan hukuman 3 di dunia sebelum di alam akhirat. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya ini, yang pertama Allah akan pendekkan umurnya. Na'udzubillah, dipendekkan umurnya. Na'udzubillah, dipendekkan umurnya. Na'udzubillah, dipendekkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau sudah orang itu berani terhadap orang tuanya, akan dihimpitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Rezekinya dihimpitkan oleh Allah, rezekinya dipersempit oleh Allah. Na'udzubillah. Yang ketiga, anaknya nanti akan durhaka kepadanya, sebagaimana dirinya durhaka terhadap orang tuanya. Makanya hati-hati. Kalau sampai lihat anak sampai durhaka terhadap sampean, sampean pikir, apakah sampean pernah berbuat ini terhadap orang tua sampean? Tidak mungkin ini terjadi kalau tanpa sebab-sebab. Maka dari itu harus berhati-hati terhadap kedua orang tua kalian. Di alam akhirat diharamkan masuk ke dalam surganya Allah orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Alhamdulillah. Thalathatun haram Allah tabaraka wa alaihul jannah. 3 orang ini Bapak Ibu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah. Siapa itu Habib? Yang pertama, mudminul khamar, orang yang minum minuman keras atau sejenisnya, seperti minum pil ekstasi atau narkoba atau apa saja yang memabukkan. Itu adalah alamatnya orang yang diharapkan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, akhli walidayhi, durhaka terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai diharapkan masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min. Yang ketiga, duyut allati yukir khabath fi ahli, kejahatan yang dilakukan di dalam rumah tapi dibiarkan oleh kepala rumah tangga. Meracun, berbuat ini dibiarkan oleh kepala rumah tangganya. Perbuatan jelek yang ada di rumah tangganya dibiarkan, perbuatan tidak senonoh yang ada di dalam rumahnya tapi dibiarkan, atau perbuatan maksiat, misal menjadi wanita panggilan yang menjadi germonya orang tuanya. Na'udzubillah min. Anaknya dijual kemana-mana. Na'udzubillah min.
Yang demikian orang tua yang demikian ini diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya jangan sesekali menyentuh amalan-amalan yang demikian. Kalau ingin selamat di dunia, selamat di alam akhir. Munasabah yang kedua adalah tentang Maulidin Nabi. Sedikit mengupas tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah bentuk tasyakuran kepada Allah atas nikmat yang begitu besar. Nikmat apa itu Habib? Nikmat wujudnya Gusti Nabi Muhammad SAW. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bahagia, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karuniaku dan rahmatku yang aku berikan kepadamu, gembiralah kalian. Apa yang dimaksud rahmatnya Allah Ta'ala? Yang dimaksud rahmatnya Allah Ta'ala, karunianya Allah, itu adalah ilmu. Rahmatnya wujudnya Gusti Nabi Muhammad SAW yang karunia. Ingat Bapak Ibu, kalau tidak ada Gusti Nabi, tidak akan ada hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau tidak ada Gusti Nabi, maka tidak akan pernah ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Gusti Nabi, tidak ada yang namanya Isra wal Mi'raj. Kalau tidak ada Gusti Nabi, maka semua manusia ini pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam, tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Makanya peringatan Maulid ini tasyakuran kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak senang dengan peringatan Maulid ini sama dengan dia mengatakan, kenapa kau bangga akan kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa kau bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa kau ini senang atas kelahiran Nabi Muhammad? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, harus dirayakan hari kelahirannya Nabi. Orang yang cinta terhadap Allah Ta'ala, kalau tidak cinta terhadap Gusti Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala cinta. Peringatan Maulid ini menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta terhadap Gusti Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan hati ini untuk selalu berselawat kepada Gusti Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan hati ini selalu mempunyai rasa takziman terhadap Gusti Nabi. Apa yang dilakukan orang untuk memperingati Maulid Nabi tidak akan pernah rugi, ada balasannya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Abi Lahab, di mana Abi Lahab ini Bapak Ibu, dia belum Islam dan mati dalam keadaan kafir. Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran Karim, Abi Lahab ini akan disiksa. Dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini menjelaskan bahwa Abi Lahab akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi Abi Lahab ini ada kemuliaan yang dilakukan pada saat kelahirannya Gusti Nabi. Abi Lahab senang, bangga, lalu dia memperdekakan budak yang bernama Thuwaimah sebagai bentuk rasa bahagia, sebagai bentuk rasa senang akan kelahiran Gusti Nabi Muhammad SAW. Gara-gara ini Bapak Ibu, Abi Lahab, orang yang kafir, memperingati hari lahirnya Gusti Nabi, diberikan keringanannya setiap hari Senin oleh Allah Ta'ala. Siksaannya tidak ada siksaan. Setiap hari Senin sampai dari jempol Abi Lahab keluar air yang sangat sejuk indah. Gara-gara apa amalan Abi Lahab? Gara-gara Abi Lahab pernah nyelamatin lahirnya Gusti Nabi dengan memperdekakan budak yang bernama Thuwaimah. Kalau ini orang kafir yang berumuran dosa, tidak kana hadza kafir ja'damuhu bitabbat jada fi jahim mukhallada ata annahu fi yawm itsnain daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada lisururi bi ahmada fama dhanna bil 'abd alladhi tulu umri bi ahmada masruran wa mata wahida. Kalau ini orang kafir yang berumuran dosa yang sudah jelas, siksaannya Allah Ta'ala sediakan
Allah liburkan siksaannya setiap hari Senin gara-gara memperingati hari kelahiran kaki Nabi dengan memperdagangkan budak yang bernama Thuwaimah. Lalu bagaimana kalau orang mukmin yang di dalam hatinya penuh rasa cinta terhadap kursi kanjeng Nabi? Lalu bagaimana kalau seandainya orang mukmin kalau di dalam hatinya penuh rasa cinta terhadap Allah, mengikuti perintahnya Allah, mengikuti jejaknya kursi kanjeng Nabi? Hal yang demikian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hal yang demikian akan diberikan barokah oleh Allah. Hal yang demikian akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan barokah dan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberikan barokah zahir dan batin oleh Allah Ta'ala. Khususnya sahibul bait Bapak Rudi, mudah-mudahan diperbanyak rezekinya oleh Allah Ta'ala, digampangkan urusannya oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan penggilingan pabrik Jatirata diberikan sukses oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kemajuan dalam segi bidang perdagangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masyarakat Projopolo ini aman, tentram, dan mudah-mudahan kita semua ini bisa bersatu. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari pertentangan, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dan mudah-mudahan yang hadir semua ini diberikan petunjuk oleh Gusti Allah, diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Dan saya tadi merasa bangga, alhamdulillah, Banser bersama dengan ulama. Alhamdulillah. Tidak semua Banser itu mereka mengusir ulama, tidak. Ternyata di Jawa Timur, di Lumajang, Banser-Banser di sini pun banyak santri-santri saya, Bapak Ibu. Paham tidak? Banser-banser di sini banyak santri-santri saya semuanya. Makanya kalau sudah dekat kepada ulama, Banser akan tahu jati dirinya. Diberikan Banser untuk menjaga ulama, untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan alhamdulillah, Banser yang cabang Lumajang ini jempolan. Alhamdulillah. 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 Di bawah instruksi ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan dapat dicontoh oleh Banser-Banser yang lain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنه مع الابرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Coba jangan ada yang keluar dulu, ibu-ibu, bapak-bapak sabar dulu. Ya. Ini permintaan untuk sorban keliling ya. Mudah-mudahan berkah untuk sound system pengajian supaya bisa lebih hidup lagi, lebih barokah lagi. Okay? Ayo, Indra Yudi, Ustaz Yudi, coba baca ya Hadan wal Manan. Coba dikeliling mana aja sorbannya. Dibagi-bagi betul, di belakang juga. Ya, dibantu. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Di belakang juga yang bantu insyaallah banyak rezekinya. Yang bantu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli يا حنان يا منان يا كريم الإحسان